Hello, good morning everybody. Today we are going to start the eighth lecture for the topic sets and relation. Okay. आपलं सातव्या लेक्चरला मागच्या लेक्चरला आपलं एक्झाम्पल अर्ध्यात राहिलेलं आहे. जस्ट आपण फॉर्म्युलेट करत होतो. एक्झाम्पल नंबर 2 इन अ क्लास of 200 students who appeared in certain exam, that is n of x, total number of students 200. 35 students failed in CET. Set A failed in CET, that is 35 means n of A equal to 35. 40 students failed in NEET and 40 in JEE. Okay, 20 failed in CET and NEET. 20 failed in CET and NEET, that is A intersection B. 17 failed in NEET and JEE. NEET and JEE means B intersection C. And 15 failed in CET and JEE. CET and JEE, that is A intersection C. And 5 failed in all the three exams. 5 failed in all the three exams, that is n of A intersection B intersection C equal to 5. Find the number of students did not fail in any exam. Did not fail means n of A complement intersection B complement intersection C complement. And second one, failed in NEET or JEE. NEET or JEE means B union C, that is failed in NEET or JEE means n of B union C. कळलं का? काय काय करायचंय, काय काय काढायचं ते आपण क्लिअर केलेलं आहे. ज्या गिव्हन थिंग्स आहेत ते सगळे इथं कलेक्ट केल्या आणि त्या मांडलेल्या आहेत. First, we have to find number of students did not fail in any exam, that is n of A complement intersection B complement intersection C complement. This is nothing but using De Morgan's law. Its value is n of A union B union C bracket complement. Okay, but we know that using the complementary event, we know that n of A complement equal to n of x minus n of A, means n of x, this is total number of students in a class minus number of students in A union B union C, that is n of x minus n of A union B union C. This is your equation number 1. For that purpose, first we have to find n of A union B union C. कळलं का? आपल्याला ही व्हॅल्यू काढायची आहे, सबट्रॅक्ट करायची आहे, म्हणजे ही व्हॅल्यू शोधावी लागेल. इट इज n of A union B union C इक्वल टू काय फॉर्म्युला आपल्याला बघा, n of A प्लस n of B मायनस n of C प्लस पुन्हा एकदा बघा n of A प्लस n of B प्लस n of C मायनस n of A इंटरसेक्शन B मायनस n of B इंटरसेक्शन C मायनस n of A इंटरसेक्शन C प्लस n of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. याची आपण प्रूफ पण कंप्लीट केलेली आहे. वेन डायग्रामने पण आपण दाखवलेलं आहे कसं येतं ते. ओके, रिप्लेस व्हॅल्यू ऑफ n of A n of B n of C n of A n of B n of C. ओके, मायनस A intersection B B intersection C A intersection C. Okay, that is a 20 minus 17 minus 15. Okay, and plus common to all, that is failed in all the three exams, that is A intersection B intersection C equal to 5, that is a plus 5. कळलं का? बघा या प्लसची ऍडिशन केली आपण पहिल्यांदा. बघा 35 प्लस 5 40 40 40 40, that is 120 आणि यांचा ऍडिशन येते minus 52. Then subtract it, that is n of A union B इक्वल टू 68. कळालं का? बघा या फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या, पॉझिटिव्ह टर्मची आधी ऍडिशन केली आणि मायनस सबट्रॅक्टिव्ह मध्ये निगेटिव्ह टर्म्स आहेत त्या कलेक्ट करून त्यांची ऍडिशन केलेली आहे. अँड देन यू सबट्रॅक्ट इट. ओके, देन n of A union B union C equal to 68. But our aim is to find the number of students does not fail in any exam, that is n of A complement intersection B complement intersection C complement, which is nothing but n of x minus n of A union B union C. आणि ही व्हॅल्यू आपल्याकडे नव्हती, आता आपण इथे शोधून काढलेली आहे. n of x is total number of students 200 minus 68, that is n of A complement intersection B complement intersection C complement equal to 200 minus 68, that is 132. अर्थ कळाला का? बघा आता याचा तुम्हाला अर्थ लावता आला पाहिजे. डिड नॉट फेल, लक्षात घ्या. याचा अर्थ काय केला, टोटल मधून फेल मायनस केले, लक्षात घ्या. त्यामुळे हे असते ते डिड नॉट फेल. क्लिअर झालं का इथपर्यंत? पुढे
failed in NEET or JEE, failed in NEET or JEE, or असू दे किंवा ऍटलीस्ट असू दे, आपल्याला काय करावं लागतं, वी हॅव टू फाइंड बी युनियन सी. सिम्बॉलिकचा अर्थ कळायला पाहिजे ते तुम्हाला, वर्ड मध्ये काय दिलंय मला मी सांगितलं. ऍटलीस्ट ए और बी म्हणाले तरी तेच, नुसतं नीट और जेई म्हणाले तरी ऍटलीस्ट वन ऑफ देम म्हणाले तरी तेच. लक्षात घ्या काय करणार, एन ऑफ बी युनियन सी युझिंग ऍडिशन लॉ. n of b union c equal to n of b plus n of c minus n of b intersection c. That is n of b, replace value of n of b by 40, n of c by 40 minus b intersection c. B intersection c means number of students failed in NEET and JEE. B intersection c, that is 17. That is 8 minus 17. 40 plus 40, 80. 80 minus 17, which is equal to 63. That is n of b union c. What it means, failed, the number of students failed in NEET and JEE. अर्थ लक्षात आला का बघा. या एक्झाम तुम्हालाही सगळ्यांना फेस करायच्या. कॉमर्सच्या मुलांसाठी हा विषय नाही आहे या एक्झामचा, पण त्यांना वेगळे आहेत. CS CPT त्यांच्यासाठी तिकडचे एक्झाम आहेत. पण आपण जे आता ज्या एक्झामचा अर्थ पाहिला हे आधी तुम्हाला समजून घ्या. CET, कॉमन एंट्रन्स टेस्ट, लक्षात घ्यायचं. आता ही कशासाठी दिली जाते, इंजिनिअरिंग तुम्हाला ऍडमिशन घ्यायचं असेल तरी तुम्हाला त्याच्यात सीईटी द्यावी लागते. लक्षात आलं. त्यानंतर तुम्हाला फार्मसीला जायचं असेल, फार्माला जायचं असेल, बी फार्म, डी फार्म, डेंटिस्ट, लक्षात आलं का. ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या तुम्हाला फार्मसी किंवा मेडिकल रिलेटेड. पण कुठले MBBS ला फक्त आपल्याला नीट आहे, लक्षात घ्या. नीट, AIPMT ह्या याच्यासाठी आहेत. सीईटीचा अर्थ कळाला का. देन JEE, JEE चा लॉंग फॉर्म माहिती आहे का तुम्हाला, JEE, जॉईंट एंट्रन्स एक्झाम. JEE मेन, JEE ऍडव्हान्स, लक्षात आलं. JEE तुमचा स्कोर चांगला असेल तर तुम्ही JEE ऍडव्हान्सला क्वालिफाय होता. JEE ऍडव्हान्स मधून जर तुम्ही चांगलं टॉप केलं तर तुम्हाला हायर रँकच्या IITs किंवा NITs कॉलेजेस मिळू शकतात. पण हा CET हा सर्वसामान्यांना इंजिनिअरिंग होण्याचा पार्ट म्हणजे ते CET, लक्षात घ्या. तो खऱ्या अर्थानं चांगली कॉलेजेस हवेत, IIT पाहिजेत, NIT पाहिजेत, त्याला JEE मेन, JEE ऍडव्हान्स, त्यानंतर एक मेन एक्झाम आहे आपल्याला ती द्यावी लागेल. देन JEE ऍडव्हान्स, लक्षात आलं का. आणि ह्या एक्झाम झाल्यानंतर मग त्याचं पुढचं ऍडमिशन IIT ला होऊ शकतं. लक्षात आलं का. तुमचंही होऊ शकतं, काय अवघड नाहीये. अर्थात ह्या एक्झाम अवघड नाहीयेत. काय झालं समजा त्या लेवलचा अभ्यास केला जात नाही म्हणून फक्त प्रॉब्लेम येतात, बाकी काही नाही. बेसिक क्लिअर पाहिजे आणि प्रचंड एफर्ट्स घेण्याची मानसिकता पाहिजे. तुमचं एम किंवा गोल फायनल फिक्स पाहिजे तर तुम्हाला काम हे सगळं करता येईल. कळलं. JEE आणि नीट, लक्षात आलं का बघा. ही तुम्हाला कशासाठी सांगितलं नीट मी, ही नॅशनल लेवलची एक्झाम आहे. त्यामुळे ही एक्झाम तुम्हाला जे एंट्रन्स एक्झाम टेस्ट आहे ती द नॅशनल एलिजिबिलिटी एंट्रन्स टेस्ट जी आहे ती ही तुम्हाला MBBS जर ऍडमिशन हवं असेल, लक्षात आलं का, तर यासाठी तुम्हाला नीट द्यावी लागते. 720 मार्कची नीट असते, लक्षात ठेवायचं. आणि ही जी JEE असते ती 360 मार्क्सची असते. या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला माहिती पाहिजे. लक्षात, त्याचं चेंजेस माहिती पाहिजे, त्याचं अनालिसिस पाहिजे क्लिअर कसं कसं असतं ते तुम्हाला. ह्या गोष्टी आधी माहिती पाहिजेत. कोणाचं कशी एक्झाम आहे, मॅथ्सला स्कोप किती आहे JEE साठी, MBBS ला फिजिक्स केमिस्ट्रीचं काय वर्किंग आहे, बायोचं काय तिथं वेटेज आहे, त्या गोष्टीचा व्यवस्थित विचार करा. अगदी सोपं काम आहे, अवघड काहीच नाहीये. पण ह्या एक्झामच्या दृष्टीने आणि आपल्या ह्या एक्झाम्पलच्या दृष्टीने मी तुम्हाला दोन्ही माहिती सांगितली किंवा कशाला काय म्हणतात, ते कशासाठी चाललंय. फक्त कॉमर्सच्या मुलांना थोडंसं वेगळं वाटेल, त्यांच्यासाठी ते एक्झाम वेगळे आहेत. त्यांना जे ज्याचे CA एंट्रन्स द्यायचे आहे पर्यंत, लक्षात द्यायचं. CA त्यांना CPT वगैरे तिकडून जावं लागतं आणि आपल्याला इकडून त्यांना कॅट वगैरे कॅड तिकडून जावं लागतं MBA साठी वगैरे. त्यामुळं हा पण तुम्हाला प्रकार माहिती असावा म्हणून जस्ट मी इंट्रोड्यूस केले. ओके. यानंतर आपल्याला एक थोडं वेगळं एक्झाम्पल घ्यायचं आहे. राईट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म. इन सेट बिल्डर फॉर्म अर्थ कळाला का बघा. याचा अर्थ तुम्हाला त्या इंटरवल रुल्ड मेथड मध्ये दिले आणि तुम्हाला सेट बिल्डर फॉर्म और रुल्ड मध्ये त्या मांडायच्या, रोस्टर सारख्या त्या दिलेत. त्याचे इंटरवल्स आर गिवन and we have to represent it into the set builder form or ruled form, that is in terms of inequalities. लक्षात घ्या काय करणार इथे बघा. फर्स्ट त्यांनी दिलेला एक्झाम्पल,
-3 0. त्याला आपण आपले इंटरवल झालेले त्याला आपण काय म्हणतो ओपन इंटरवल. आठवतंय का बघा, दिस इज कॉल्ड एज अ ओपन इंटरवल. आणि ओपन इंटरवलचा अर्थच मुळात असा आहे, दिस इज युअर रिअल लाईन -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी. दिस इज से युअर -3 -2 -1 0. -3 -2 -1 0. सगळे पॉईंट दाखवत बसत नाहीये मी. रिअल लाईन आर -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी. पण आपला जो आता पॉइंट आहे तो काय आहे -3 to 0. आणि हे कसे आहेत, हॉलो आहेत, पोकळ आहेत. दॅट इज एक्स्ट्रीमिटीज आर excluded and all those points in between -3 to 0 are included. लक्षात आलं? हे तुमचं ग्राफिकल मेथड झालं. हा जर दाखवायचा असेल हे आपण काम काय केलं, रिप्रेझेंट इन इक्वेशन्स ऑन रिअल लाईन असा प्रकार होईल. पण आपल्याला इथे जे दाखवायचे ते इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म. कसं लिहिणार आहे आपण बघा, इक्वल टू एक्स सच दॅट x belongs to set of real number. ओके, x belongs to set of real number. आणि मग पुढे आपण काय करणार, रेंज काय आपल्याला दिली आहे -3 लेस दॅन x लेस दॅन 0. अर्थ कळाला का बघा. कारण काय, बोथ एंड पॉइंट्स आर एक्सक्लुडेड अँड ऑल दोज पॉइंट्स इन बिटवीन -3 and 0 आर इन्क्लुडेड इन दिस सेट. दिस इज कॉल्ड एज अ ओपन इंटरवल. आठवते का बघा, आपलं ओपन इंटरवल आपण लिहून दिलं होतं. क्लिअर झालं का पहिला पॉइंट. ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ सेट बिल्डर फॉर्म. एक्झाम्पल नंबर सेकंड काय दिले बघा, दिस इज अ क्लोज इंटरवल 6 to 12. आता प्रत्येक ठिकाणी मी डायग्राम काढत बसत नाहीये, तुम्हाला हे समजायला हवं 6 to 12 म्हणजे काय होणार आहे ते. -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी 0, इथं कुठेतरी असेल 6 आणि इथे असेल कुठेतरी 12. सगळे पॉइंट दाखवत बसणं शक्य नाही. ओके, आणि काही गरज पण नाही. 6 to 12 बोथ एक्स्ट्रीमिटीज आर ऑल्सो इन्क्लुडेड and all those points in between 6 and 12 are also included in this set. We call it as a closed interval. आणि हे जर सिम्बॉलिक तुमचं फॉर्म म्हणजे रूल्ड फॉर्म मध्ये लिहायचं असेल, सेट बिल्डर फॉर्म मध्ये लिहायचं असेल, x belongs to capital R, that is set of real number, आणि रेंज x ची काय असेल 6 greater than equal to x, that is less than equal to 12. That is x is greater than equal to 6 and less than equal to 12. अर्थ कळला बघा. Equality holds means both end points or extremities are included in this set and all those points in between 6 and 12 are also included in this set. क्लिअर झालं का. ओके, थर्ड, आता मी प्रत्येक वेळी रिअल लाईन काढत बसत नाहीये, तुम्हाला समजायला हवंय. देन 6 to infinity कसं लिहिणार आपण, x belongs to capital R. आता 6 to infinity एक डायग्राम काढतो, थोडंसं वेगळं पडतं, मला समजायला हवं. दिस इज युअर -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी 0. से 6 पॉइंट इज हियर. लक्षात आलं का. आणि काय सांगितलं, 6 to infinity, but 6 is also excluded. 6 is also excluded and infinity means in this direction to positive infinity. Okay, it means that काय करणार इथे, पॉसिबल व्हॅल्यू ऑफ x इज ग्रेटर दॅन 6. आता इथे इन्फिनिटीला तुम्ही क्लोज करू शकत नाही, लक्षात घ्या, तुम्हाला रिस्ट्रिक्ट करता येत नाही. 6च्या पेक्षा मोठं हवंय, ग्रेटर दॅन 6, दॅट इज x इज ग्रेटर दॅन 6. कळालं का. किती मोठा आहे, अप टू इन्फिनिटी, दॅट इज 6 to infinity. कळालं का बघा. आणि इथे कधी क्लोज इंटरवल मध्ये दाखवत नाही, इन्फिनिटी -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी क्लोज मध्ये कधी दाखवला जात नाही. कळालं ना. इज अ सिम्बॉल लार्ज नंबर अँड स्मॉल नंबर. -इन्फिनिटी इज अ व्हेरी स्मॉल नंबर and +इन्फिनिटी इज अ व्हेरी लार्ज नंबर. क्लिअर झालं का बघा. x such that x belongs to capital R, x is greater than 6. Third one, fourth one. What is fourth one? -infinity to phi, -infinity to phi, that is x such that x belongs to R. आता -इन्फिनिटी म्हणजे कुठे येतो तुम्ही,
हे लक्षात घ्या, मायनस इन्फिनिटी आणि तुमचं काय आहे, से हियर 0 and this is your phi. बरोबर की नाही. आता फाय पण कसा आहे तुमचा, एक्सक्लुडेड. एंड पॉइंट इज ऑल्सो एक्सक्लुडेड. आणि कुठे जायचं तुम्हाला, मायनस इन्फिनिटी, लेस दॅन. लक्षात आलं का, हा तुमचा काय आहे, मायनस इन्फिनिटी टू 0. दॅट इज इथं काय करणार, एक्स इज लेस दॅन फाय. अर्थ लक्षात आलं का बघा. इक्वालिटी होल्ड नाहीये इथे, लेस दॅन. लेस दॅन म्हणजे लेफ्टला यायचं. लेफ्टला किती यायचं, अप टू मायनस इन्फिनिटी. क्लिअर. देन फिफ्थ पॉइंट, पाचवा पॉइंट कोण आहे तुमचा, 2, 5. दिस इज सेमी ओपन इंटरवल. ही कशी इंटरवल आहे तुमची, सेमी ओपन इंटरवल. दॅट इज एक्स सच दॅट एक्स बिलॉंग्स टू आर, 2 लेस दॅन एक्स. आता फक्त बघा, लेस दॅन फाय. आता मी काय केलं बघा, लक्षात घ्या, हा राईट एंड पॉइंट इन्क्लुडेड आहे, त्यामुळे इथे मी काय करणार आहे, इक्वॅलिटी येणार. अर्थ कळतो का बघा, लेफ्ट एंड पॉइंट इज एक्सक्लुडेड and right end point is included, therefore equality holds. Okay, then sixth one. क्लिअर होते का बघा, काय काय करतोय आपण ते. इथं रेंज आहे 2 पण 2 इन्क्लुडेड नाहीये. लक्षात आलं, 2 to 5. जर डायग्राम काढायची असेल तर तुमची ती अशी येईल, मायनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 0 1 2, दिस इज युअर 5. 1 दाखवायचीच गरज नाही, डायरेक्ट आपण इथे 2 घेऊया आणि 5 घेऊया. कळलं का. आणि इथे काय सांगितलं, लेफ्ट एंड पॉइंट इज एक्सक्लुडेड अँड राईट एंड पॉइंट इज included and all those points in between 2 and 5 are included in this set. Okay, then close semi open interval, that is -3 4, -3 4. काय असेल इथे, x such that x belongs to R, -3 less than equal to x, strictly less than 4. बघा, लेफ्ट एंड पॉइंट इन्क्लुडेड आहे, लक्षात आलं का, आणि राईट एंड पॉइंट इज एक्सक्लुडेड. काही त्रास झाला का बघा, सगळ्या गोष्टी आपण कंप्लीट केलेल्या आहेत. आणि मला वाटतं इंटरवल्स तुम्हाला, म्हणजे इंटरवल दिल्यानंतर हाऊ टू रिप्रेझेंट इट इन टू द सेट बिल्डर फॉर्म, ओके, इथं आपण कंप्लीट करू.